Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው እንዴት ኢአይጂአርፒን ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለውን ነው። ከዚህ በፊት ስለ ኢአይጂአርፒ ኢንትሮዳክሽን ሰርቻለሁ። እሱም ቪዲዮ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። EIGRP, as we have seen, it is a dynamic routing protocols that used for creating intercommunication between different networks and also between different LANs ማለት ነው። Today we will see how we are going to configure EIGRP የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት we have this topology along with different IP addresses. First we have to turn up all the interfaces and we have to assign IP address for the end devices ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ዲቫይሶች IP address አሳይን እናደርጋለን። እነኚህ በቀይ እንትን ያሉትን ኢንተርፌሶች ወደ ግሪን መቀየር አለብን መጀመሪያ። እሱን ለማድረግ for example we have to start on this router. To do that we have to go to configuration mode. Enable and config, then end, for example this is 0/3/0, then IP address. IP address እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛው 10 ነው። 10.0.0.0/8 አለ ማለት ነው። 20 ነው። 50 40 30 ይሄኛው ክላስ ቢ ኔትወርክ አለን። ይሄኛው ክላስ ያለን ክላስ ሲ ክላስ ቢ ማለት ነው። ለእያንዳንዳቸው ኢንተርፌሶች አይፒ አድሬስ ይሄኛው for example ቼክ እናደርግ ኤስሲ 0/3 ነው። ይሄኛው 0/2 ነው። ይሄኛው 0/3/1 ነው ማለት ለእያንዳንዳቸው አይፒ አድሬስ አሳይን እናደርጋለን። እሱን ለማድረግ 10.0.0.1 then 255.0.0.0 then no shutdown እንላለን ማለት ነው። next int sc 0/3/1 then IP address then 1030 30.0.0.1 then 255.0.0.0 ማለት ነው። then no shutdown እንላለን። Next we have to assign this one also. This is int sc 0/2/0 ነው. then IP address 20.0.0.1 then 255.0.0.0.0 no shutdown እንላለን ማለት ነው። then again ይሄኛውን ደግሞ የጊጋቢት ኢንተርፌስን አሳይን ለማድረግ int ጊጋቢት ኢንተርፌስ 0/0 then IP address then 192.168 10.1 then 255.0 ምክንያቱም ይሄኛው ክላስ ሲ IP address ስለሆነ no shutdown እንላለን ማለት ነው። Okay, then we have to finish one more thing on this router. We have to assign IP address dynamically. To do that, we have to exit from this interface. Then IP DHCP pool. And you can say pool name, any name, for example, Cisco Malchilalachu. Then network. Then 192.168 10.0. Then 55.55.55.0. Then default router 192.168 10.1 and DNS, then you can say 8.8 ማለት ነው። Okay, then take it from here and right save. Okay, so we have to check our IP address here. So for example, okay, so we got it. Now we have to do the same thing on this router. 30, 40 and 20 network አለ ማለት ነው። Okay. Then enable and config, then int
SE0/3/0. Then IP address, we have to check our interface first. So this is 3/0. Okay, so it will be 30.0.0.2 ማለት ነው። So 30.0.0.2 ምክንያቱም ዋን ለዛኛው ኢንተርፌስ አሳይን አድርገናል። then 255.0.0.0 ማለት ነው። no shutdown. Then again IP address, not IP address, first website int SE/3/1. then IP address, so it will be 40.1 ማለት ነው። 40 IP address እስካሁን አሳይን አላደረግንም። .1 255.0.0.0 ማለት ነው። then no shutdown. Okay, then the remaining thing we have to assign gigabit interface 0/ then IP address 192.168.20.1, then 55.255.255.0. then no shutdown. Okay, we have finished here also. Then IP DHCP to role, then full name Cisco site, then network 192.168.20.0, 55.55.55.0, and default router 192.168.20.1, and DNS server then 192.168.20.1. We have finished here also. Do that, then okay, then we're finished. Next we have to configure this one /3. Okay, this will be 3.1, so this one will be 10.2, and the other end will be 50.2. okay, then enable, then config, then int SE0/3/0, then IP address, then 10.0.0.2, 55.0.0.0, then no shutdown. Okay, now exit, then int again SE0/3/1, then IP address, then 50.0.0.1, then 55.0.0.0, then again no shutdown. Okay, so the another one we don't. Okay, then gigabit interface, int gigabit interface 0/0, then IP address, then for example then it will be 172.160.0.1, then 255.255.0.0 ምክንያቱም ይሄኛው ክላስ B IP address ነው, so no shutdown ማለት ነው። okay, now we have to assign IP address dynamically, then DHCP, then pool, then server, we can say server, then network 172.160.0.0, then 55.255.0.0.0. okay, then default router 172.160.0.1, then DNS server 172.16.0.1. okay, we have it here also. Then we have to save it or configuration. Next we have to configure this interface. So we have 4 networks here, 40.2, 20.2, 50.2, and this network now. So this one we have to check it. This interface 3/1, this one 3/0. So first we have to configure 3/0 network. okay, then enable, then config, then int SE0/3/0, then IP address 40.0.0.2, 55.255, not 55, this class A.0.0. okay, 40 means this part. okay, so no shutdown. okay, so the another one int SE0/3/1,
then IP address, then 50.0.0.2 to 55.0.0.0, then no shutdown. Okay, then another one int is 0/2/0, then IP address 20.0.0.2, then to 55.0.0.0. Okay, now we have one more thing, int gigabit interface 0/0, then IP address 192.168 and 30.1 55.0 to 55.55.0, then no shutdown. Okay, here we have to do, okay, here let's say no shutdown. Okay, now IP DHCP then pool, then pool name for example, so Cisco, we can say Cisco pool, then Cisco network 192.168.30.0 to 55.55.55.0. Then default router 192.168.30.1 DNS 8.0.0.0. Okay, so we have finished now. Okay, so so we have to check IP address. So for example, here we have this IP address, we can check it again. So we got it. Here also we can check it. Okay, so we have this IP address. Now we can ping from this computer first. For example, ping 192.168.20.2. So እንደምታዩት ሪፕላይ አለን። Then what about this network? 10 network. Ping 192.168.10.2. ሶ እንደምታዩት ሆስት ዴስቲኔሽን ሆስት አንደርሼብል ነው የሚለው ምክንያቱም ምንም አይነት EIGRP ወይ ደግሞ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል አፕላይ አላደረግንም እስካሁን። ሶ we have to apply dynamic routing protocols. So እሱን ለማድረግ so we have to finish first this thing. So already we have finished all things. We have turned up our interface, we have assigned IP address for our end devices. So we can check it. So እንደምታዩት ሁሉም ታስክ ጨርሰናል። አሁን EIGRP አፕላይ ማድረግ የሚጠበቅብን ሰው እሱን ለማድረግ እንደምናደርገው for example in this context we have 4 networks 1 2 3 4 ማለት so እነኚህን ኔትወርኮች ማድረግ አለብን ለዚህ ራውተር መናገር አለብን ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው ራውተር then custom ማክስትሮ ሁሉን ኮማንዶች ኤሊጂብል ነው ደግሞ ፐርሚት የሚሆኑ ኮማንዶችን ያሳየናል። ሶ እዚህ የምንፈልገው እኛ EIGRP ነው። ሶ EIGRP ሶ then next ቼክ ብታረጉ እንደሚያሳየን አውቶኖመስ ነምበር ነው። ስለ አውቶኖመስ ነምበር ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ሶ እሱን ለማድረግ አውቶኖመስ ነምበር የሚጠቅመን አንዱን ሁሉ ጌትዌዎች ወይ ደግሞ ፎር ኤግዛምፕል እንደ ISP እንደ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ቢኖር እሱ ከየት እንደመጣ አይፒውን አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነምበር ነው ማለት ነው አውቶኖመስ ነምበር። ሶ ከ1 እስከ 65535 አሉ። ከዚህ ውስጥ የፈለጋችሁት መስጠት ትችላላችሁ። ሶ ኢን ማይ ኮንቴክስት 100 ቢባለው then ኔትወርካችን አንደኛው ኔትወርክ 192.168.10.0 ነው ይሄ ኔትወርክ ማለት ነው። then enter again network then 10.0.0.0 then again network 20.0.0.0 then again network 30.0.0.0 ኔትወርክን ፓርት ብቻ ነው እናስቀምጠው ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጨርሰናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ኮኔክትድ ከሆኑ ዳይሬክት ኮኔክት ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛውን ኢንድ ብለን ብናየው አሁን ሰው IP route ብላችሁ ብታዩ IP route ብላችሁ ቼክ ብታደርጉ ዳይሬክት ኮኔክትድ አሁን 10 አለን ዳይሬክት ኮኔክትድ
20 ያለን direct connected 30 ያለን direct connected and again 192 direct connected ኔትወርክ አለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛው እዚህኛው ራውተር ላይ አሁን ቼክ ማድረግ ነው። ሶ we have three networks in this context 1 2 3 ማለት ነው። ሶ እነሱን ለዚህኛው እንትን ማድረግ እንችላለን። ሶ ራውተር EIGRP ዘን አውቶኖመስ ነምበራችን 100 ዜን ኔትወርክ 10.0.0.0 ዘን አገኝ አያችሁት እዚህ ጋር አሁን አጀሰንሲ ፈጥሯል ማለት ነው። ኔበሩን ክሬት አድርጎልናል እንደምታዩት ኔበር ክሬት አድርጓል ማለት ነው። ከዚህኛው ራውተር ከየትኛው ጋር ከዚህ ራውተር ጋር ማለት ነው። ይሄና ይሄ አሁን ኔበር ሆነዋል ማለት ነው። ሶ ሲሪያል ኢንተርፌስ ኢቭን ኢንተርፌስ ነው ቪያ 10.0.1 ነው። 10.0.1 ማለት የትኛው ነው? ይቺ ኢንተርፌስ ነች ማለት ነው። ሶ ከዚህ ጋር ክሬት አድርጎልናል አጀሰንሲ ማለት ነው። ኒው አጀሰንሲ ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ሶ አሁን አድርገን አገን ኔትወርክ ብለን 50.0.0.0 አገን ኔትወርክ 172.160.0.0 አሁንም አጀሰንሲ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሶ አሁን ሾው አይፒ ራውት ብላችሁ ቼክ ብታደርጉ ይሄ ዲ ማለት ምንድነው? እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ዲ ማለት EIGRP ነው ማለት ነው። ሶ EIGRP ክሬት አድርገን ከማን ጋር አሁን ከ20 ጋር ከ30 ጋር ከ192 ጋር EIGRP ምክንያቱም እያንዳንዳቸው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው አፕዴት ይደራረጋሉ ዊዝን 5 ሰከንድስ ማለት ነው። ኢቭን በዛ መካ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያለውን ምን ማለት ነው ኮንፊቲ ዘንዱ ራይት ዘን አሁን የሚቀረን ይሄኛው ነው። ይሄኛው ደግሞ ሶስት ኔትወርኮች አሉ። አንደኛው ይሄ ነው፣ ሁለት ዘን ይሄ ማለት ነው። ሶ ለእያንዳንዳቸው እጁት እዚህ ጋር ሶምናሪ ያደርጋሉ ራውተር ዘን EIGRP ዘን አውቶኖመስ ነምበራችን 100 ዘን ኔትወርክ 30.0.0.0 አሁን ይሄም አጀሰንሲ ይፈጥራል ከማን ጋር ከዚህኛው ራውተር ጋር ማለት ነው። ኢንተርሎድ እና ላሳያችሁ አያችሁት አጀሰንሲ ኒው ኔበር ከ30.1 ጋር ክሬት አድርገን 30.1 ይቺ ነች። ኦኬ ሶ ዘ ኔክስት ዋን ኔትወርክ አገኝ 40.0.0.0 አገኝ ኔትወርክ 192.168.20.0 ጋር ክሬት አድርጓል ማለት ነው። ኦኬ then let's save it. Okay, so we have this more. Then in this case we have 4 networks, so we have to do the same thing on this router also. So select then router then EIGRP then 100 and enter and network 50.0.0.0 እንደምታዩት እዚያችሁት ኒው ኔበር ክሬት አድርጓል። ኔትወርክ አገኝ 40.0.0.0 ይሄንን ኒው ኔበር ክሬት አድርጓል። then 20 ኔትወርክ again 20.0.0.0 again ኒው ኔበር ኔትወርክ አገኝ 192.168.30.0 ኦኬ ሶ አሁን ይሄን ጨርሰናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ምን እናደርጋለን? ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ገብተን አንድ ነገር ላሳያችሁ። ሾው አይፒ ራውት ዘን አጌን ምን አለን? ፎር ኤግዛምፕል EIGRP ማለት እንችላለን። ዘን እንደምታዩት EIGRP አያችሁት። አሁን እነኚህ EIGRP ዲ ማለት ምንድነው? EIGRP ነው ብለናል። እዚህ ጋር የቱ ጋር ነው ያየነው? እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ ዲ ሚንስ EIGRP ኮኔክሽን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ከ40 ጋር EIGRP ቪያ ዲስ ፖርት ማለት ነው። ኢቭን ዊ ሃቭ ዲስ ሲሪያል ኢንተርፌስ ኦልሶ ከዚህኛው ከ50 ጋር ቪያ 10 ማለት ይሄኛው ፓርት ነው። 192.170 ከሁሉም ጋር አሁን አፕዴት ይደራረጋሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኢቭን ታይሙ ብታዩት አሁን 55 ነው። እዚህ ጋር ቅድም 26 ነበር። አሁን ቼክ ብታረጉ ታይሙ አያችሁት 01 ነው። ሶ ዊዝን 5 ሰከንድስ ነው አፕዴት የሚደራረጉት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሁሉም ላይ እንደ በዚህ መሰረት ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ሾው አይፒ ራውት
then EIGRP ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። so እንደምታዩት we have this again within 5 seconds they can update each other ማለት ነው። then show IP EIGRP the neighbor ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። so we have two neighbors አንደኛው የትኛው ነው? 10 ነው። 10 ማለት የትኛው ነው? 50 ማለት ነው። so we have two neighbors so እነኚህ neighbors ናቸው ማለት ነው። ሌላ for example እዚህ ጋር ቼክ ምን አይነት ኮማንድ for example neighbor topology አለን። ቶፖሎጂ for example ይሄ ነው ቶፖሎጂያችን ይሄ ነው። ኢቭን ከኮስቱ ጋር በየት እንደሚሄድ ምናምን ያሳየናል ማለት ነው። so we have this ቶፖሎጂ ማለት ነው። so ሁሉንም አሁን እዚህ ጋር ሆነን ይሄኛው ዌብ ሰርቨራችንን ቼክ እናድርገው ፒንግ ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ኦኬ ሶ ፒንግ 172.168.0.2 ነው ማለት ነው የሰርቨራችን። ሶ ሰርቨራችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን። አይፒ ሶ 2 ነው የሰርቨራችን እዚህ ጋር እንደምታዩት። ኦኬ ሶ we have this እንትን ማለት ነው ሪስፖንስ አያችሁት? ይሄ ሪስፖንስ አለን ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ሆነን ቼክ እናድርግ። አሁን ኔበራችንን እዚህኛው ራውተር ላይ ሆነን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ show IP EIGRP ኔበር ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። አያችሁት? ኔበራችን ዊዝን አፕታይም አሁን እንደገና ብታዩ ታይሙ ይጨምራል። አያችሁት? ዊዝን 5 seconds ነው አፕዴት የሚደረጉት ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ምን ማድረግ እንችላለን? ቶፖሎጂ ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቶፖሎጂውን አሁን እዚህ ጋር ሰክሰሰር ሳለው ስለ ሰክሰሰር ፊዚብል ሰክሰሰር ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱም በሌላ ቪዲዮ እንሰራላችሁ። አሁን ከዚህ ጋር ብታዩት እነኚህ ኮስቶች ናቸው። ሶ በዚህ መሰረት ነው ለስ ኮስት ባለው ነው ሴንድ የሚያደርግልን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነኚህ ፊዚብል ሰክሰሰሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሆናችሁ ቼክ ማድረግ ቅድም እንደምታዩት የትኛው ላይ ነበር? እዚህ ጋር ሆነን ሞክረው ነበር። so it was like size destination host unreachable so now we can try it አያችሁት? ይሰራል ማለት ነው። ይሄኛው ፓርት ነው። አሁን ሰርቨራችንን for example ትሬ ሰርች ብለን ትሬ ሰርች ላችሁ 170.160.0.2 አብላችሁ ቼክ ብታደርጉ በየት እንደሄደ ራሱ ያሳያቸዋል። አሁን እኛ ያለነው የቱ ጋር ነው? ያለነው እዚህ ጋር ነው። የት ላይ ያለነው እኛ እዚህ ጋር ነው ያለን። ሶ ቤት ነው ሄደው አሁን 10.168.20.1 ማለት የራውተራችን ዲፎልት ራውተር ነው፣ ዲፎልት ጌትዌይ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሶ ዳናዘባል 30 ማለት የትኛው ነው? 30 ማለት 30.2 ማለት ይቺ ነች፣ ይቺ ኢንተርፌስ ነች። then again 10.2 ማለት ይሄኛው ፓርት ነው። አያችሁ? በዚህ ከመሄድ ይልቅ በየት ነው ሄደው? እሱኛው በዚህኛው ነው ሄደው ማለት ነው። 172 ብሎ እዚህ ጋር ደርሷል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሄድ ይችል ነበር፣ ነገር ግን በዚህኛው ነው ሄደው ማለት ያ ማለት ሊስት ኮስት ካልኩሌት አድርጎ ነው በአንድ ቪዲዮ ዲሌይ ምናምን ብዙ ነገሮችን ኮንሲደር አድርገው ነው ሄደው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሆናቸውን ትሬሰርት ብላችሁ ቼክ ማድረግ እንችላለን አክቹአሊ። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ትሬሰርት 172.160.2 ብለን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስታንድ አድርገው ነው የች 10 አለ 10 ማለት ይሄ ነው። 20 ማለት ዶት ይች ነው። 172 ብሎ እዚህ ጋር ደርሷል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ ይሄ ስለ EIGRP ነው። አሁን እዚህ ጋር ሆናችሁ show IP then EIGRP ብታዩት አሁን ቶፖሎጂ አለ፣ ኔበር አለ፣ ትራፊክ አለ። ዘን ኔበር ብናይ አሁን ኔበር ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሶ we have two neighbors and also ቶፖሎጂ then 26 አለው 26 በዚህ ነው የሄደ ማለት ነው። በ10.2 ማለት የቱ ጋር ነው? 10.2 ኦኬ እቺ ነች 10.2 ማለት የዚች ኢንተርፌስ ነች። የኔበሮችን ነው የሚያሳየን። ሶ በዚህ መሰረት
ፎር ኤግዛምፕል 10 ዶት ያያችሁት አሁን 10 ዶቱ እና 30 ዶቱን ቼክ ብናደርግ ሊስት ኮስት ያለው ነው የሚሄደው። ፎር ኤግዛምፕል 30 ዶቱ የት ጋር ነው ያለው? 30 እዚህ ጋር አለ። 30 ዶቱ 30 እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል 30 ዶቱ 20 ዶት አለ። ፎር ኤግዛምፕል ቪያስ 10 አለን 10 6 ነው 50 አለ ነው ሶ በዚህ መሰረት ሊስት ሰክሰሰር ደግሞ ሊስት ኮስት ያለው የኛ ኮስት ነው የሚባለው ሊስት ኮስት ያለውን ፈልጎ በዛ መሰረት ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይሄ ምንድነው ስለ EIGRP ኮንፊግሬሽን ነው ማለት ነው። ሶ ስለ ሰክሰሰር ፊዚብል ሰክሰሰር በሌላ ቪዲዮ ሰርች አሳያችኋለሁ ኔክስት ማለት ነው። ሶ እሱን በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ሶ ለዛሬው ይሄን ያለን ሶ EIGRP ማለት it is one types of dynamic routing protocol ነው in order to connect in order to communicate one network with another networks ማለት ነው። so this is used for so big organization than the RIP ማለት ነው። so this is also limited hop account አለን ግን አትሊስት ከሪፕ ይሻላል ሊሚትድ ሆፕ ካውንት ቢኖረውም እስከ 255 ሆፕ ካውንት ሳፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለዛም ነው ለቢግ ኦርጋናይዜሽን እንጠቀምበታለን ከሪፕ ይልቅ ማለት ነው። ሶ ያለን ለዛሬው ያለን ይሄ ነው። ለኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሶ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። እስከ ኔክስት ቪዲዮ በሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።